سننے والے نہیں ہے تو بولنے میں کیسا مزہ آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سن کر کے پھر عمل ہونا بھی چاہیے. راتوں رات تقریر سنے اور عمل نہ کرے, ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں تو کیا فائدہ ہے نا. ابھی آپ نے علماء کرام کی زبان سے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر سنی ہے نا. ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے آپ کو سمجھایا, لیکن آپ کی بات نہیں کرتے. آپ جیسے اور بھی لوگ آپ کے بھائی ہے نا, ہمارے ہی بھائی, ہمارے ہی رشتے دار, ہمارے ہی رشتے دار, ہمارے ہی سماج کے لوگ, لیکن سن کر کے سمجھ کر کے بھی نادان ہے, نہ سمجھ ہے. یعنی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا, اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے نا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہمارے مولانا شمشاد صاحب نے بیان کی ہے کہ آخری وقت ہوگا کہ زندگی کی عمر گھٹا دی جائے گی, اور یہ قیامت کی نشانی ہے, اور یہ قیامت کی نشانی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا یہ آگاہ کرنا ہے انسان کو. اللہ اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے, ساودھان کر رہا ہے کہ تمہاری عمر گھٹا دی گئی ہے, اب تم کم عمر میں ہی انتقال ہو جاؤ گے, اس دنیا کو چھوڑ دو گے ہے نا. جو 100 سال کی لذتیں لوگ حاصل کرتے تھے, مزے حاصل کرتے تھے, وہ مزے وہ لذتیں اب نہیں ملنے والے. اب وہ 80 سال 100 سال نہیں ملنے والا ہے نا. اس سے ساودھان ہونا چاہیے. اب لوگوں کو کیا ہونا چاہیے, دل میں ڈر پیدا ہو جانا چاہیے, اللہ کا خوف, اللہ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے. اور ایک بات میں امپورٹنٹ یہاں بیان کر دیتا ہوں ہے نا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جہاں جس کی موت لکھی ہے وہاں اس کی موت ہونی ہے نا. یہ موت ہونی ہے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات یقینی ہے نا. یہ بات صحیح ہے, یہ بات یقینی ہے. لیکن جب لیکن کسی کی قسمت میں, مان لو کسی کی قسمت میں لکھا ہو کہ یہ آدمی خطرناک موت سے مرے گا, کسی کی قسمت میں لکھا ہو یہ آدمی ایکسیڈنٹ ہو کے مرے گا, کسی کی قسمت میں لکھا ہے کہ یہ آدمی پھانسی لگ کے مرے گا, لکھا ہوا یہ ہے تو یہ تو ہونا ہی ہے, لکھا ہوا یہ تو ہونا ہی ہے. لیکن بزرگوں نے بیان کیا, فقہاء کرام نے بتایا ہے, تقدیر کے سلسلے میں تقدیر 3 پرکار کے ہوتے ہیں, 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تقدیر کی ایک وہ باتیں جو کبھی نہیں ٹل سکتی, تقدیر کی ایک وہ باتیں جو اللہ کی رضا سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی عبادت سے بدل سکتی ہے. کون ہے سبحان اللہ. اور تقدیر کی وہ باتیں جو اللہ والوں یعنی اللہ کے نیک بندوں کے وسیلوں سے, نیک بندوں کی دعاؤں کے وسیلے سے بدل سکتی ہے. اب کوئی بندہ کسی کی قسمت میں ایکسیڈنٹ ہو کر کے موت لکھی ہوئی ہے, کسی کی قسمت میں پھانسی لگ کر کے موت لکھی ہوئی ہے, کسی کی قسمت میں اب تقدیر میں پھانسی لگ کر کے ایکسیڈنٹ ہو کے کٹ کر کے موت لکھی ہوئی ہے, کم عمر میں موت ہے, کم عمر میں موت لکھی ہوئی ہے. ان کی موت کل ہی ہو جانی ہے, یا 5 سال میں, یا 10 سال کے اندر ہی ہو جانی ہے, جوانی میں موت ہو جائے گی, یا شادی کرتے کرتے موت ہو جائے گی, یا ابھی اولاد ہوئی ہوگی موت ہو جائے گی, یا اب جو ہے نا اب وہ ارادہ کرے گا کہ میں نماز کی پابندی کروں گا, اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو جائے گی. لہٰذا ایسا ہے, کوئی شرابی ہے وہ سوچتا ہے کہ اب چھوڑ دوں گا, آگے نماز کی پابندی کروں گا, لیکن اس کی موت ہو جائے گی. تو یہ موت خطرناک موت ہے, یہ موت جو ہے نا خطرناک اور بری موت ہے. معزز حضرات, لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے, جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے, جب وہ نماز کی پابندی کرتا ہے, جب وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے, جب وہ گناہوں کو اور براؤں کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی تقدیر کو بدل کر کے اس کی عمر میں ترقی عطا فرما دیتا ہے. اس کی عمر میں ترقی عطا فرما دیتا ہے. جب بندہ نیک کار ہو کر کے جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندگی کرتا ہے, نماز روزوں کی پابندی کرتا ہے, شریعت کی پابندی کرتا ہے, اور جب کسی بارگاہ میں پہنچا یا کسی عالموں کی صحبت میں بیٹھا اور اس میں جو ہے نا صحبت میں نیک کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کی, قرآن و حدیث میں حدیث کی روشنی میں ضروری مسائل کو سیکھنے کی کوشش کی, اس نے سیکھا اور اس کے وسیلے سے دعا کی, تو اس کی قسمت میں ہونے والی بری بات, اس کے قسمت میں ہونے والا برا کام بھی اللہ تعالیٰ اپنے کام میں بدل دیتا ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ بات ہے, مگر اس کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. کہیے سبحان اللہ. اللہ کی رضا چاہیے, اور اللہ کی رضا کے لیے حضور کی فرما برداری چاہیے. کہیے سبحان اللہ. ہمارے نبی کا عشق ہونا چاہیے, ہمارے نبی کی فرما برداری ہونا چاہیے. میرے رضا احمد رضا امام احمد رضا فرماتے ہیں, اے عشق تیرے جلنے سے چھوٹے سستے, اے عشق تیرے جلنے سے
टुकड़े सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। कहिए सुभान अल्लाह। आग बुझा देगी जो आग लगाई है। मुअज़्ज़ज़ात, तो मेरे नबी का इश्क ही ऐसा है जिसके अंदर रसूल पाक का इश्क होगा, जिसके अंदर रसूल पाक की मोहब्बत होगी, जिसके अंदर रसूल पाक का इश्क होगा, तो वो फिर गुनाह नहीं करेगा, वो फिर हीरो और हीरोइन की नकल नहीं करेगा, वो रसूल की सुन्नतों पर अमल करेगा, अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने बॉडी को रसूल की सुन्नतों से सजाएगा। इश्क ही सबसे बड़ी बात है, इश्क ही सबसे बड़ी बात है। इश्क होना चाहिए, मोहब्बत, रसूल की वफादारी होना चाहिए। मेरे नबी ने मक्का की सरजमीन पर फरमाया, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो जिन लोगों ने माना वो सहाबी रसूल हो गए। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी के ज़माने में जिन लोगों ने माना वो सहाबी रसूल हो गए, और जिन्होंने नहीं माना तो वो कुफार मुशरिक के मुशरिक ही रह गए, वो जहन्नमी के जहन्नमी रह गए। तो आज भी उसी नबी की, उसी रसूल पाक की हदीस की रोशनी में और शरीयत की पाबंदी की करेंगे हम और आप, तो आज भी हम रसूल के चाहने और रसूल के अच्छे और सच्चे गुलामी में शुमार किए जाएंगे। और जो नहीं मानेंगे, जो नहीं वफादारी करेंगे, जो नहीं नमाज की पाबंदी करेंगे, शरीयत की पाबंदी करेंगे, और जो गैर मजहबों की मुशाबे और नकल करेंगे, तो कयामत में उन्हीं के साथ उन्हें उठाया जाएगा। बुजुर्गों ने लिखा है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की मुशाबे करेगा, जो जिस कौम की नकल करेगा, कल कयामत में उसको उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो जो जिस कौम की मुशाबे है वो उन्हीं में से है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज हम नौजवान को भी चाहिए कि हम अपने जिस्म को रसूल की सुन्नतों से सजाए, हम शरीयत की पाबंदी करें, हम नमाज की पाबंदी करें। होना चाहिए। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक हदीस बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उस्मान गनी खलीफाए सालिस, यानी तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठे हुए थे। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपने साथी से कहा कि वज़ू के लिए पानी ले आओ। तो पानी लाया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू फरमाया। कौन है? सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने वज़ू फरमाया, और वज़ू फरमाने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने लोगों से बयान किया कि देखो मैंने वज़ू किया है वैसा ही जैसा मेरे हुजूर फरमाते थे। कहिए वैसा ही मैंने वज़ू किया जैसा मेरे हुजूर फरमाया करते थे। तुम लोग भी इसी तरह वज़ू किया करो। कहिए सुभान अल्लाह। तुम लोग भी इसी तरह वज़ू किया करो। ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू की गई। हम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ोहर से लेकर के असर तक जो टाइम रहेगा, ज़ोहर की नमाज अदा की है, ज़ोहर की नमाज अदा की है, असर तक जो टाइम रहेगा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अब फिर जो असर की नमाज अदा करेंगे, असर की नमाज जब अदा करेंगे तो इनके दरमियान में जो गुनाह हो गए होंगे अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, फिर असर की नमाज अदा करने के बाद फिर जब मगरिब की नमाज अदा करेंगे, तो फिर इनके दरमियान में, यानी इनके बीचों बीच में जो गुनाह हो गए होंगे अल्लाह उन गुनाह को माफ फरमा देगा। कहिए सुभान अल्लाह। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर इशा की नमाज जब अदा करेंगे, फिर इनके दरमियान में, इनके बीचों बीच में जो गुनाह हो गए होंगे तो अल्लाह उन गुनाह को माफ फरमा देगा। कहिए सुभान अल्लाह। अब इशा की नमाज अदा करने के बाद और जब आप सोने को गए, रात भर सोने के बाद फिर जब फजर की नमाज के लिए आप उठे, फजर की नमाज अदा किए, तो फजर की नमाज और इशा की नमाज के बीच में, यानी पूरी रात आप सोते रहे, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबी हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि रात के बीच में जो आपसे गुनाह हो गए होंगे अल्लाह उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। हदीस शरीफ में आया कि फजर की 2 रकात सुन्नत है, फजर की 2 रकात नमाज है, दुनिया और दुनिया के बीचों बीच में जो कुछ है उन तमाम चीजों से बेहतर है, अफजल है। कहिए सुभान अल्लाह। आज हम ठंडी का मौसम समझ करके अपने घर में नरम बिस्तर में सोए रहते हैं। क्या ये नरम बिस्तर कब्र में होगा? क्या ये बॉक्स खाट नमक कब्र में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसे छोड़िए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा करूंगा इसमें से, तो आपने सुन्नत का इरादा किया तो फर्ज भी हो गया। सुन्नत का इरादा किया तो फर्ज भी हो गया। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं से खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कड़े मोमिनो कासिम अहमद के लिए या